سلام کا ہدیہ نچھاور کرے اور جھوم جھوم کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت الشاہ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور میرے نانا محترم شاعر مناڑ زائر حرم محترم حضرت علامہ مولانا فیاض بلوڑی ارشاد فرماتے ہیں، حضور آپ کی شان سب سے نرالی، حضور آپ کی شان سب سے نرالی، فرشتوں سے جنوں سے انسان سے عالی، فرشتوں سے جنوں سے انسان سے عالی، خدا کی پیامی شریعت کے داعی، محمد ہے رحمت محمد ہے والی، محمد ہے رحمت محمد ہے والی، کہ مکہ خدا کا مدینہ تمہارا، کہ مکہ خدا کا مدینہ تمہارا، یہ شان جلالی وہ شان جمالی، یہ شان جلالی وہ شامل نے جمالی۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن زندہ ہے ابھی اسلام باقی ہے، ابھی قرآن زندہ ہے ابھی اسلام باقی ہے، ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر کبھی نہ یہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے، مگر کبھی نہ یہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ حضرات گرامی، آج میری تقریر کا عنوان ولادت مصطفیٰ۔ حضرات گرامی، سب سے بڑی نعمت میں نے پچھلے تاثرات میں بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ دنیا میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، بہت ساری نعمتوں سے نوازا، آنکھ عطا فرمایا نعمت، بولنے کے لیے زبان عطا فرمایا نعمت، چلنے کے لیے پیر عطا فرمایا نعمت، سننے کے لیے ناک عطا فرمایا نعمت، لیکن حضرات گرامی ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر، ان تمام نعمتوں سے افضل، ان تمام نعمتوں سے اعلیٰ ایک نعمت وہ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس نبی کے صدقے سے ہمیں تراویح ملی، اس نبی کے صدقے سے رمضان ملا، اس نبی کے صدقے سے روزہ ملا، اس نبی کے صدقے سے تاخرات ملی، اس نبی کے صدقے سے 5 تاخراتیں ملی، شب قدر ملا، شب برات ملا، عظیم الشان راتیں ملی اس نبی کے صدقے سے۔ دنیا کی ہر چیز جو بنی ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بنی ہوئی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کا جائزہ لیا جائے، معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے آج سے 1400 سال پہلے کا لوگوں کا حال کیا تھا۔ حضرات گرامی، آج سے 1400 سال پہلے جب انسان صبح سویرے سورج کی طرف دیکھتا تو کہتا یہی میرا معبود ہے، جب انسان رات کی تاریکیوں میں چاند کی چاندنیوں کو دیکھتا تو کہتا یہی میرا معبود ہے، جب انسان لہلاتا ہے پیڑ پودوں کو دیکھتا تو کہتا
की बादल छाई हुई थी। और हिंदुस्तान का जो हाल था, हजरत गिरामी, अगर किसी के घर में बच्ची पैदा होती तो जालिम बाप उस बच्ची को दरिया में डाल दिया करता था। और अरबिस्तान का हाल यह था, अगर किसी के घर में बच्ची पैदा होती तो जालिम बाप उस बच्ची को साफ और शफाफ मैदान में जाकर जिंदा गाड़ कर वापस आ जाए। जिंदा गाड़ कर। माहौल बहुत भयानक था, माहौल बहुत तिरफतन था। औरतें सिसकियां ले रही थी, बच्चियां आहें ले रही थी। औरत को समाज में जीने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था। किसी के घर में किसी का शौहर मर जाता तो उस औरत को दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी, बल्कि उसके शौहर के चिता पर जल भुनकर राख हो जाना था। अगर एक अंधेरी कोठरी में 6 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता, अगर वहां से जिंदा निकल आती तो उसके मुंह पर कालिक थोप दिया जाता, कालिक थोप कर उसे गधे में बिठाया जाता। यह पैगाम देने की कोशिश की जाती थी, की जा रही थी। औरत मनहूस होती है, औरत मनहूस होती है। हजरात गिरामी, किसी के घर में कोई यतीम हो जाता तो उस यतीम की परवरिश ना की जाती, बल्कि उस यतीम का सारा माल हड़प लिया जाता। माहौल बहुत भयानक था, माहौल बहुत तिरफतन था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कौल में इंटरफेयर किया जा रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कौल में इंटरफेयर किया जा रहा था। ऐसे आलम में, ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने अरब देश में, मक्का की सरजमीन में, हजरत आमिना की गोद में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर नबी अकरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। पामाल किया, बर्बाद किया कमजोरों को ताकतवारों ने, पामाल किया, बर्बाद किया कमजोरों को ताकतवारों ने। जब जुल्म और सितम हद से बढ़ गए, तशरीफ मोहम्मद ले आए। जब जुल्म और सितम हद से बढ़ गए, तशरीफ मोहम्मद ले आए। आज इस्लाम पर यह कीचड़ उछालने की कोशिशें की जा रही है कि औरत को समाज में जीने का अधिकार इस्लाम नहीं देता, औरत को 4 दीवारी में कैद करके रख दिया है। अरे नादानो, जरा हमारी तारीख तो उठा कर देखो। आज से 1400 साल पहले का क्या माहौल था? आज से 1400 साल पहले औरत को औरत नहीं समझा रहा था, औरत को मनहूस समझा जा रहा था। उसे औरत को एक अंधेरी कोठरी में डालकर यह पैगाम देने की कोशिश की जाती है, औरत मनहूस होती है, गधे पर बिठाया जाता रहा था। अब बच्ची पैदा होती, बच्चे की पैदाइश को मनहूस समझा जा रहा था। ऐसे आलम में, ऐसे मौके पर अगर किसी ने औरत का मकाम और मर्तबा दिया है, वो हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। हजरत गिरामी, ज्यादा से ज्यादा लोग कहते हैं कि औरत को समाज में, इस्लाम में जीने का अधिकार नहीं, औरत को 4 दीवारी में कैद करके रख दिया है। मगर मैं ये कहता हूं, जो इस्लाम ने औरत को मकाम और मर्तबा दिया है, वो किसी और धर्म वालों ने नहीं दिया है, वो किसी मजहब वाले ने नहीं दिया है। ज्यादा से ज्यादा दूसरे मजहब वालों ने कह दिया, हिंदू मजहब वालों ने यह कह दिया, औरत घर की पूजा होती है, उसकी पूजा, औरत घर की लक्ष्मी होती है, उसकी पूजा किया जाए, औरत घर की देवी होती है तो उसकी पूजा किया जाए। लेकिन आओ शरीयत इस्लाम से पूछते हैं, आए शरीयत इस्लाम तेरी अज़मत में मसूद रिजवान निजामी और ये सारे हमारे सुन्नी मुसलमान कुर्बान, जरा ये तो बता, औरत का क्या मकाम और मर्तबा है, औरत की क्या इज्जत है शरीयत इस्लाम में? शरीयत इस्लाम कहता है, फाउंडर ऑफ प्रॉफिट नबी बानी इस्लाम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, औरत जब बच्ची है अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत का जरिया, और जब वही औरत शादी हो जाती है अपने शौहर के लिए मग़फ़िरत का जरिया, और जब वो बच्चे वाली हो जाती है तो अपने बच्चों के लिए मग़फ़िरत का जरिया, अपने बच्चों के लिए मग़फ़िरत का जरिया। हज़रात गिरामी, ये मकाम और मर्तबा दिया है। आज ये लोग कहते हैं कि औरत को समाज में जीने का अधिकार नहीं, कहीं से 3 तलाक का मसला लेकर इस्लाम में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हज़रात गिरामी, इस्लाम ने जो अधिकार दिया है किसी और धर्म वालों ने नहीं दिया, किसी और मजहब वालों ने नहीं दिया। इसलिए यह साजिशें चल रही है अंदर से काटने की। मगर याद रखो, हमें यह पैगाम देना है, हमारी ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी कुरान जिंदा है, अभी इस्लाम बाकी है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने 814 साल पहले औरत को जो मकाम दिया, औरत को जो इज्जत दिया, हम उस नबी को मानने वाले हैं, हम उस नबी के तरीके पर चलने वाले हैं जिस नबी के जरिए आजकल के यूरोपियन कंट्रीज में बैठने वाले, यूरोपियन ममालिक में बैठने वाले, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
تحقیق کیا, جانچ پڑتال کیا, جتنے بھی بڑے بڑے شخصیات کا انہوں نے جائزہ لیا, دنیا میں کتنے لوگ جب بڑی بڑی شخصیات ہوئے, لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے جائزہ لیا, ان سائنسدانوں نے, ان تنگے گورے منظر کالوں میں سے ایک سائنسدان تھا, اس نے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق واقعی بہت عمدہ تھے. اگر وہی حسن اخلاق کو آج کل کا مسلمان اگر اپنا لے, فالو کر لے, پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام رہے گا, پوری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان رہیں گے. حضرات گرامی, وقت کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا جائے. حضرات گرامی, بتاتا چلو, میرا موضوع ولادت مصطفیٰ ہے. حضرات گرامی, آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح سویرے سویرے اس خاکدان گیتی میں اس دنیا سلام کا ہدیہ نچھاور کرے